اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے آنے سے باطل نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ ایران میں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، نیبے گلو، ٹھیک ہے جی؟ آپ کے حساب سے مجھے بولنا پڑے گا، مولانا لوگ کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ آگن نیبے گلو بہت بڑا راجہ تھا، بڑا متکبر راجہ۔ ایک کا نام قیصر تھا، دوسرے کا نام کسریٰ تھا۔ اجڑ ٹائپ کا، انسانوں پر ظلم کرتا تھا، انسانوں کو غلام بناتا تھا، اپنی پوجا کراتا تھا۔ لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا تو وہ متکبر بادشاہ کہ جس نے کسریٰ میں کنگورے بنوائے تھے، پوری دنیا کے اندر وہ جیسے تاج محل چینا جاتا ہے ایسے ہی وہ کنگورا چینا جاتا تھا۔ 8 عجوبوں میں سے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے نا آپ کا آگرے کا تاج محل، اسی طرح سے اس کنگورے کی چین تھی۔ لیکن جانتے ہوا کیا؟ نبی کی جیسے ہی پیدائش ہوئی، کیا بولتے ہیں؟ گر گیا۔ گرنے کو کیا بولتے ہیں مولانا؟ پڑے گلو، مجھے نا پڑے گلو۔ اپنے محل میں بہت اتراتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی تو دیوار پھٹ گئی، آج تک پھٹی ہوئی ہے، دیوار شک کر گئی۔ کسریٰ کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک سونے کا کنگن تھا، سونے کا کنگن، وہ بھی بڑا مشہور تھا۔ لیکن نبی نے فرما دیا تھا اپنے ایک صحابی کے لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں سونا سب کے لیے حرام ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو کعبے میں 360 بت تھے، لیکن سب پڑے گلو، سب آئے پڑے گلو۔ جناب عبدالمطلب اس کو اٹھا کے کھڑا کرتے تھے، لیکن حضور کے دادا اٹھا کے کھڑا کرتے تھے اس کو، مگر جیسے ہی کھڑا کرے پھر گر جائے، سجدے میں چلا جائے، پھر گر جائے، پھر گر جائے۔ یہ ہے حضور کی آمد کا انقلاب۔ سب سے بڑا انقلاب کیا ہے؟ سب سے بڑا انقلاب یہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ بذات خود سجدے میں چلے گئے، اور جب سجدے میں گئے تو رسول پاک نے ہماری تمہاری طرح سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح نہیں کی، سبوح القدوس کی تسبیح بھی نہیں کی، یا حیو یا قیوم بھی نہیں پڑھا۔ نبی نے پڑھا کیا؟ نبی نے کیا پڑھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب یہاں ایک چیز جان لو، کیونکہ آج کا یہ نوجوان لڑکا شکھا پاتا ہے، اسکول کالج کر کے کہیں جاب پاتا ہے، کہیں باہر چلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، وہاں اس کو وہاں بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتا ہے، وہ بولتا کیا ہے؟ نبی عمر ہوتے ہیں، نبی 40 سال بعد نبی ہوئے، ورنہ یہ متنامی شدے مدلتی نہیں، ایسا بولتے ہیں اور سمجھا لے جاتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بگڑ جاتا ہے، ہم نوجوان زیادہ ہیں اس لیے بتانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں 40 سال کے بعد حضور نبی ہوئے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جا کے کیا کہا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے گرام کا کوئی پردھان ہے؟
बोली भाई कोई प्रधान नहीं, ग्राम में प्रधान नहीं है। अरे दूसरी जगह आपका कोई ग्राम पंचायत होगी ना, तो ग्राम पंचायत में कोई प्रधान होगा कि नहीं होगा? होगा तब तो बोलेगा कि मैं जुलानी ग्राम का प्रधान हूं। लेकिन अगर वो प्रधान ना हो और बोलने लगे कि हम प्रधान अच्छी, हमें जुलानी ग्राम में प्रधान अच्छी, बोलो उसको लोग क्या कहेंगे? जोर से बोलो, है ना? कहीं मेंटल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो मनसब के नहीं। ये मदरसे में उस्ताद पढ़ाते हैं तो वो तो फख्र से कह सकते हैं कि ये सब मेरे क्या स्टूडेंट हैं। ठीक, पीर साहब आए तुम मुरीद हो गए तो मैं कह सकता हूँ सब हमारा मुरीद है। लेकिन मास्टर साहब मास्टर ना हो, मौलवी साहब मौलवी ना हो, पीर साहब पीर ना हो, और बोले हमारा मुरीद आके स्टूडेंट আছে तो कहेंगे क्या है? बोले ना भाई, बोले मेंटल प्रॉब्लम, पागल है। ठीक है ना भाई? पता क्या जरा मनसब है तो बोल सकता है, और मनसब नहीं है तो नहीं बोल सकता। अच्छा, सब मिल करके अपने अपने मनसब के मातहत जो लोग हैं उनको उम्मती कह सकते हैं? कोई पीर साहब अपने मुरीद को कहेंगे चार बार उम्मती ना? बोलो, प्रधान बोलबे दुलानी के नाम का इटा मानुष हमार उम्मती, मास्टर साहब बोलबे, मौलवी साहब बोलबे, कोई बोल नहीं सकता है। ये कौन बोलेगा? तब मालूम करना पड़ेगा उलमा से तुम्हें कि उम्मती कौन कहलाने के लिए हकदार है। तो हर आलिम यही कहेगा कि उम्मती वही कहेगा जो नबी होगा। जो नबी होगा वही उम्मती कहेगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, उनको समझना चाहिए कि मेरे नबी ने सजदे में जाके क्या कहा था। यदि नबी नहीं होते तो ऐसा नबी बोलते? क्या नबी मिथ्यावादी हैं? अरे बोलो भाई, नबी मिथ्यावादी तो नहीं ना, नबी मिथ्यावादी नहीं। और नबी क्या बोल रहा है? रब्बे हबली उम्मती, मालूम क्या हुआ? उम्मती कह के अपनी नबूवत का नबी ने इजहार कर दिया। कोई समझे या न समझे। अच्छा, और बताता चलूं, हर नबी के लिए बशरियत जरूरी है। आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन पहले क्या इंसान, बशर समझते नहीं थी लोग बानो, तो समझना पड़ेगा। बशर करते चला जाओ, वो सब चला जाए शर में, तो क्या ठीक नहीं है। सर में भी इसको सर में बशर कहते हैं मानुष को, ठीक है ना? तो अब आदम अलैहिस्सलाम যখন মানুষ হবেন তারপরে নবী হবেন না। যদি মানুষ হবেন না তো নবী হবেন না, নবী হতে পারবে না। वो कब होंगे कि जब आदम मनुष्य होंगे तारपुरे नबी होंगे। ठीक, मालूम क्या हुआ कि आदम की नबूवत बशरियत की मोहताज, शीश की नबूवत बशरियत की मोहताज, यूशा की नबूवत बशरियत की मोहताज, यूनुस की बशरियत और नबूवत अपनी बशरियत की मोहताज। ठीक है ना? हत्ता के मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत भी बशरियत की मोहताज। और आगे बढ़ो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मौजज़ा भी हैं, जो करिश्मा भी हैं, जो करामत भी हैं, लेकिन अपनी नबूवत के लिए बशरियत के मोहताज। अगर से पैदा होते ही हक बोले, पैदा होकर कोई बच्चा बोलेगा नहीं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम वो है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में रह करके और अपनी माँ की हक्कानियत का इजहार किया। तो बेटे थे ना, वरना लोग क्या कहते, बगैर बाप के पैदा हो गया। ठीक है ना? लोगों ने कहा कि ये बच्चा बोल दे तो ठीक है, हमें इससे आपके लिए हम बोलने लगे। लेकिन जब बोले थे तो नबी नहीं थे, बोलते थे ना, सिलेक्टेड बशर थे, इंसानों में चुने हुए इंसान थे, मगर नबी नहीं थे। ठीक है? नबूवत का एक समय उनका आया, उस समय आप नबी हो गए। ठीक,
لیکن سنو میرے نبی وہ ہیں کہ جو اپنی نبوت کے لیے بشریت کے محتاج نہیں ہے. مفتی صاحب سے معلوم کیجئے، یہ تو درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ میرے رسول نے کیا فرمایا. ترمذی شریف کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو نبیوں آدم و بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان. پتا کیا چلا کہ آدم کی آدمیت ابھی بنی نہیں اور میرے مصطفیٰ نبی. پتا کیا چلا کہ میرا رسول وہ ہے کہ جو اپنی نبوت کے لیے بشریت کا محتاج نہیں ہے نا. خود حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک ستارہ آسمان میں چمک رہا تھا. حضور نے پوچھا کہ جبریل تم نے اس ستارے کو کب سے چمکتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت جبریل نے عرض لگائی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. اور ایک مرتبہ جب یہ ستارہ نکلتا ہے تو پھر 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے. کتنا؟ 70,000 سال. ایک مرتبہ دکھا اس کے بعد 70,000 سال کے بعد دکھے گا. اور وہ بھی انسان کی نظر نہیں دیکھ رہی ہے، رسول کی نظر دیکھ رہی ہے. خیال کرو، انسان کی نظر نہیں دیکھ رہی ہے. کس کی نظر دیکھ رہی ہے؟ رسول کی نظر دیکھ رہی ہے جو مکین سدرہ ہے. حضور کی حقیقت ایسی ہے کہ اس حقیقت کی جھلک حضرت جبریل بھی مستقل دیکھ نہ سکے، کبھی کبھی دیکھے. فرماتے ہیں ایک بار دیکھا تو پھر 70,000 سال کے بعد دیکھا. اس طرح میں نے 70,000 بار دیکھا. کتنی بار دیکھا؟ 70,000 بار. تو حضور نے کیا فرمایا؟ جس کو تم نے دیکھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. تمہیں تمہارے حساب سے مجھے سمجھانا ہے وہ نبی ہے جنہوں نے 55 سے لے کے 55 تک ہے نا، 55 کیا بلکہ 63 تک ہے نا. میرے نبی نے کوئی لمحہ اپنی امت کو بلایا نہیں. حتیٰ کہ جب 63 سال کی عمر میں رسول پاک وصال کر گئے اور آپ کو قبر انور میں رکھا جانے لگا تو آپ کے سب رشتے دار ہی قبر میں اترے تھے. حضرت عباس اترے تھے، حضرت قاسم بن عباس اترے تھے. ٹھیک ہے نا، یہی لوگ اترے تھے قبر میں حضور کو آخری جگہ پر پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو حضرت قاسم بن عباس جو حضور کے چاچا تو بھائی ہیں، چاچا تو بھائی بولتے ہو نا. ابھی مفتی صاحب نے حجرے میں کمرے میں تعارف کروایا کہ میرے چچا ہیں، کہ میرے یہ ہیں، کہ میرے وہ ہیں، کہ میرے گاؤں کے بڑے ذمہ دار ہیں، یہ مدرسے کے بہت ذمہ دار ہیں. تعارف کرایا نا. تو چاچا کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ چچا زاد بھائی. چچا زاد بھائی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی بھاشا میں بولو نا. چچیرا بولتے ہیں، چچا تو بولتے ہو. چچیرا بھائی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کاکا تو چاچا تو یہی تو بولتے ہو نا. کاکا تو بھائی، چاچا تو بھائی، کاکا تو بھائی، یہی تو بولتے ہو نا. یہ تو شرجا پوری میں تم لوگ الٹا سیدھا کر جاتے ہو. تو وہ آپ کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. سب سے آخر میں وہی نکلے. فرماتے ہیں کہ میرے من میں حضور کی محبت جو ہے نے تڑپا دیا. اب جو تڑپ گیا میں تو مڑ کر کے میں نے حضور کو دیکھنا چاہا. اب جب میں نے مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی. داڑھی مبارک ہل رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ داڑھی کیوں ہل رہی ہے. تھوڑا اور قریب کیا تو لوگ بھی ہل رہے تھے. میں نے کان لگا دیا. اب جو کان لگایا تو وہاں سے آواز کیا آ رہی ہے، رب حبلی امتی. حضور وہ ہے کہ جو نہ کل انہوں نے ہمیں بلایا
نہ پل میں ہمیں بلایا، نہ آج کو بلایا انہوں نے، اور نہ کل ہمیں بلائیں گے، ہے نا؟ وہ نبی جو اپنی امت سے اتنی بھلواسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے مسجد نبی بنوا لیا تو اس کا شان حضور بیان کر کے سیس کر دوں گا، جدی موڈ ہو تو بولو، سنائیں نہیں تو بولو کھڑے سنوے بابا عمر کرتے ہوئے خالی سنتے ہوئے نہیں، ہاں سنوے سنو تاکہ عمل، ٹھیک ہے؟ تو سنو، مسجد نبی تعمیر ہو گئی، مگر منبر میں یہی خیال، محراب میں یہی خیال، حجرے میں یہی خیال، اہل بیت میں ہو تو یہ خیال، ازواج مطہرات میں ہو تو یہ خیال، اصحاب صفہ کے پاس ہو تو یہ خیال، صحابہ کے درمیان ہو تو یہ خیال، کیا؟ میری امت ہے، اللہ میری امت کو ہدایت دل مانتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں، نہ گھر میں بتایا، نہ بچوں کو بتایا، نہ اہل و عیال کو بتایا، نہ اصحاب صفہ کو بتایا، نہ عشرہ مبشرہ کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا، اور چپ چاپ حضور مسجد نبی سے رخصت ہو گئے۔ اب جو حضور مسجد نبی سے رخصت ہوئے تو سارے صحابہ پریشان، انصار مہاجرین، حضور کو تھے گئے، حضور کو تھے گئے، حتیٰ کہ حضور کی تلاش شروع ہو گئی، تو حضور گھر میں نہیں مل رہے ہیں، حضور مسجد نبی نہیں مل رہے ہیں، حضور کسی کے صحابی کے گھر پہ نہیں مل رہے ہیں، حتیٰ کہ چرچا ہوگا کہ اللہ کے رسول کہیں چلے گئے۔ تو جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی چنتت ہو گئے، وہ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ رسول پاک کا احسان تو یہود و نصارہ پہ بھی تھا۔ کل تک اماں ٹھیک ہوئی تو ابا بیمار، ابا ٹھیک ہوئے تو بیٹا بیمار، بیٹا ٹھیک ہوا تو پوتا بیمار، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیماری کی جگہ تھی، کبھی گھر میں شانتی نہیں تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی روگی، کوئی نہ کوئی روگی، کوئی نہ کوئی روگی گھر میں رہتے ہی تھا، بیماریوں کی آماجگاہ تھی وہ جگہ۔ لیکن حضور کا جیسے ہی قدم پڑا مدینے میں تو اب مدینے کی آب و ہوا ہی نہیں بلکہ مدینے کی خاک بھی خاک شفا بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مجتبی اشرف، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور کا کیسا احسان تھا ان یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ کہ کبھی کبھی بشتی نہیں ہوتی تھی۔ جب بشتی نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر بشتی ہوگی تو رسول اللہ کے کرم سے ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن ایک یہودی آیا، اس نے آ کے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض لگائی، یا رسول اللہ جدی بشتی ہوئے نا تو আমার সম্পূর্ণ খেতি যেটা নষ্ট হয়ে যাবে, বাগান में যেটা খেজুরের ফল আছে নষ্ট হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ করম করেন, বৃষ্টি হবে না তো বেশি বেশি নষ্ট হবে, কষ্ট হবে। नबी की बारगाह में अर्ज़ी लगाई, मेरे नबी चाहते तो नहीं दुआ कर देते, हाथ उठाते दुआ कर देते। नबी की दुआ का असर होता कि नहीं होता? नबी के इशारे में तो कायनात का निजाम चलता है। लेकिन नबी रहमत मस्जिद में ठहरे नहीं, मस्जिद नबी से बाहर निकले, हत्ता कि आबादी से बाहर निकल गए, सिमाना पे पहुंच गए। जैसे दुलाली गराम का कोई सिमाना होगा ना, तो इसी तरह मदीने का एक सिमाना था, वहां पहुंच गए, मदीने से बाहर निकल गए। और वहां भी आपने दुआ के लिए हाथ उठे, अल्लाह बिश्ती दे दे, नहीं। अरे हुजूर का कि बचपन का आलम ये था कि उनके मुखड़े को देखकर बादल बरसता था। अजीजों, आज रसूल रहमत पहुंचे, मदीने से सरहद से बाहर निकल गए, दिखा दिया जमाने को कि सुनो मदीना सबके लिए मदीना है, यकीनन ये दुआओं की कबूलियत की जगह है, लेकिन मैं जहां कदम रख देता हूं वो जगह ही रहमत वाली हो जाती है, वो जगह हरम बन जाती है। हुजूर जहां कदम रख दे वो जगह हरम बन जाती है।
مکے کا حدود حرم ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں مختصر تھا، لیکن رسول پاک نے 53 سال وہاں گزارا۔ جتنی جگہ پر مکے میں رسول گئے، علماء سے پوچھو، وہی آج حرم ہے، وہی آج حرم ہے۔ جہاں تک نبی نے اپنا قدم رکھا وہی حرم ہے۔ اسی طرح مدینہ بھی ہے، جتنی سرحد نبی نے بنا دی وہی حرم ہے۔ احد پہاڑ تک گئے وہی حرم ہے، احد پہاڑ کے آگے حرم نہیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ اب نبی سرحد سے پار ہوئے، دعا نہیں کی، آسمان کی طرف دیکھا، بادل چھلو نہیں، لیکن ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ دیکھو جو دور ہیں ان پہ بھی کرم ہوتا ہے اور جو قریب ہیں ان پہ بھی کرم ہوتا ہے نا؟ آؤ دیکھو کرم کا نظارہ دکھاتا ہوں میں تمہیں کہ بادل دور دور تک نہیں تھا، نہ جانے کہاں دور سے زیارت مصطفیٰ وہ بادل کر رہا تھا، بہت دور سے کر رہا تھا۔ نبی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، دیکھا کوئی بادل نہیں، لیکن ایسے انگلی کا اشارہ کیا۔ ذرا سوچو، بہت دور کہیں بادل کا کوئی ٹکڑا تھا، نبی نے جیسے ہی اشارہ کیا نا، اس کی تو معراج ہو گئی، اس کی تو معراج ہو گئی۔ اشارے مصطفیٰ پا کر وہ بادل مدینے پہ آ کے برسنے لگا۔ اچھا بولو، تمہارے دلانی گاؤں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بادل کا کوئی ٹکڑا آیا، مفتی صاحب کے گھر میں برسا، مردد سے نہیں برسا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ادھر بجلی ہو رہی، ادھر دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بادل کا ٹکڑا آیا، برس گیا، کتنی دیر برسے گا؟ 1 گھنٹہ برسے گا، 2 گھنٹہ برسے گا، بہت دیر تو نہیں برسے گا نا۔ لیکن ذرا دیکھو اس بادل کا حال کہ وہ آیا تو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ایک جگہ برس گیا ہوتا، ختم ہو جاتا، سارا پانی اس کا سیس ہو جاتا۔ لیکن سنو، وہ بادل آیا، حدیث شریف میں آئے ہے کہ وہ بادل گھوم گھوم کر مدینے کے چپے چپے پر برستا رہا۔ مجھے کہہ لینے دو، وہ عاشق مصطفیٰ تھا، زیارت رسول کر کے وہ تو رقص مصطفیٰ کر رہا تھا، وہ تو طواف مصطفیٰ کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، حضور پیر طریقت، نعرہ رسالت۔ وہ نبی کے گردا گرد طواف کر رہا تھا۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، تم وہاں طواف کرتے ہو؟ بادل نے کہا میرا کعبہ اور قبلہ تو یہی ہے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آیا خوب برسا، حدیث شریف میں ہے کہ 1 ہفتہ برسا۔ کتنا؟ 1 ہفتہ، پورا ویک، پورا 1 ہفتہ بولتے، کچھ اور بولتے ہیں، سپتاہ بیچ بیچ میں نکلتا ہے، جگنا پڑتا ہے ہری ٹائم میں، تو 1 سپتاہ برسا، اتنا برسا کہ پانی پانی ہو گیا، مدینہ جل تھل ہو گیا۔ اب پھر وہی یہودی آیا، والی اللہ عرضی رہا، یا رسول اللہ کرم کریے دے، যদি বৃষ্টি হবে আর আমার ফসল নাই, আমার মকান নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে, যত সামান বাড়ির মধ্যে আছে সবগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ করম করেন। میرے نبی کی بارگاہ میں جو عرضی لگائی تو نبی نے کہا تو یہودی ہے، کم وقت یہاں سے چلا جا، نہیں وہ تو رحمت والے آتا ہے جی۔ پھر وہیں گئے، جہاں بلایا تھا وہیں پھر گئے، اور وہ بادل تو جھوم جھوم کے برس رہا تھا، پھر وہیں گئے، اور جانے کے بعد پھر کیا پاور تھا اس انگلی میں، اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا وہ بارش جو ہو رہی تھی نہ تھم گئی۔ یہ تو ہے
مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ بادل ہم سے تم سے بہت اچھا، وہ ہم سے تم سے بہت اچھا کہ جو نبی کا اشارہ سمجھتا ہے۔ ہم لوگ اشارہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے تو آج حال یہ نہیں ہوتا۔ آپ اشارہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ کس کو بولتے ہیں اشارہ؟ اسی کو بولتے ہیں نا، جیسے مجھے ڈاکنا کو میں ایسے کروں گا، ہے نا، پانی پینا ہوا ایسے کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ اشارہ سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں، آج تو اسٹیج والے کو بہانہ کرتے ہیں، ہے نا، یہ بڑا اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اشارے کا حال یہ ہے، بادل نے نبی کے اشارے کو سمجھ لیا کہ نبی چاہتے کیا ہے، بادل نبی کے من کی بات کو سمجھ گیا کہ مجھے برسنا ہے، نبی چاہتے ہیں کہ میں برسوں، برسنے لگا، پھر اشارہ کیا نبی نے تو بادل نے سمجھ لیا کہ مجھے اب نہیں برسنا ہے، حکم نبی ہو گیا، تو اب اپنی مستی کو چھوڑ دینا ہے، اب مستی میں کام نہیں چلے گا، اب مست بن کر کے مت رہو، نبی کی شریعت کو اختیار کرو۔ تو اس بادل نے نبی کی دی ہوئی شریعت کو اختیار کیا کہ نبی نے برسنے کا حکم دیا، برس رہا تھا، رکنے کا حکم دیا تو رک گیا۔ بولو بھائی، کہاں برسو تو برس گیا، بولے تھے، اشارہ کیا تو برس رہا تھا، پھر اشارہ کیا تو اب ذرا سوچو۔ بولو مسجد میں جب تم داخل ہوتے ہو تو امام صاحب نے تم کو بتایا نا کہ پیر کون سا رکھو، بولو کون سا پیر رکھنا چاہیے؟ امام صاحب کی بولی ہے نبی کی؟ نبی کی۔ جو سے بولو نبی کا۔ اچھا استنجے خانے میں تم جاؤ گے تو کون سا پیر رکھو گے؟ بایاں پیر۔ بولیے بایاں پیر۔ باہر نکلو گے دونوں جگہ سے تو کیسے نکلو گے؟ دائیں پیر۔ دائیں پیر۔ دونوں جگہ سے، دونوں جگہ سے جب نکلو گے تو کیسے نکلو گے؟ مسجد سے بایاں پیر۔ مسجد سے بایاں پیر۔ مسجد سے مولوی کیوں بولتا ہے؟ تم لوگ بولو نا، مسجد سے اور 2 منٹ سے بولو، گھبرایا ہوا ہے کیا بولے؟ عمل کرتے ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا عمل کرتے ہوں گے، خال کوئی ہوں گے جو عمل کرتے ہیں۔ نبی نے سونے کا ڈھنگ دیا، نبی نے کھانے کا ڈھنگ دیا، ہم نے تو دیکھا تمہارے بعد کھانے کا، نبی نے کھانے کا ڈھنگ دیا، کیسے کھاؤ؟ اے بنگال کے مسلمان تم کیسے کھاتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے، اگر بیٹھ گئے تو آدھا تو پلیٹ میں رہتا ہے اور آدھا زمین میں رہتا ہے، اور اگر گول گول پلیٹ کو اٹھا لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان کا چاند جو ہے وہ زمین پہ اتر آیا ہے نا؟ تو کچھ رہا ہے کہ نہیں کچھ رہا ہے؟ گول گول دائرہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ چار رقم سے ہاتھ گرا ہوا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ اگر دسترخوان بچھا کے کھاؤ، اگر گر جائے تو اسے، یہ اسلامی معاشرہ کانفرنس ہے نا، اس لیے میں وہ اشارہ بھی دیتے جا رہا ہوں کہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ آج میں اس کے راز کو بھی کھول دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کیونکہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا، 1000 دانہ، 2000 دانہ، 5000 دانہ جو بھی ہمارے پلیٹ میں ہوتا ہے، اس میں ایک ہی دانہ ہوتا ہے جو نور کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نور والا دانہ شیطان دیکھتا رہتا ہے، تو جو لوگ بسم اللہ کر کے نہیں کھاتے اس پہ شیطان بہت اٹیک کرتا ہے۔ جو لوگ بسم اللہ کر کے نہیں کھاتے اس پہ بہت شیطان اٹیک کرتا ہے، اتارتا رہتا ہے کہ یہ کھانے نہ پائے، کہ یہ کھانے پائے، جو نہیں کھاوے سینہ روشن ہو جائے گا۔ تو وہ جیسے ہی تم کھانا چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ میں مار دیتا ہے، جو مار دیتا ہے تو وہ کہاں گرتا ہے؟ ماٹی میں گرتا ہے۔ دسترخوان تم نے بچھایا نہیں تو ماٹی میں گرا تو اب تم کو گھننا لگے گی کہ محترم اٹھا لو، ابھی کہ کھا لو۔ آج جو ہمارا سینہ روشن نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے نور والے دانے کو کھایا ہی نہیں۔ اگر ایک دانہ نور کا ہم کھا لیتے تو بخدا میں کہتا ہوں کہ تمہارے سینے میں اندھکار نہیں ہوتا، بلکہ چراغ مصطفیٰ کی لو
तुम्हारे सीने में इतनी तेज हो जाती कि उसका असर तुम्हारे चेहरों पर नजर आने लगता। सुभान अल्लाह व रसूल। কথাটা বুঝতেছেন বাবা? हाँ? वो इशारा समझ रहा है, लेकिन हम हैं कि हमारे लिए तो नबी ने एक एक बात बता दी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, पड़ोसी से कैसे मिलना है, बीवी से कैसे मिलना है, अम्मा से कैसे मिलना है, बेटे के साथ कैसे रहना है, एक एक चीज को रसूल ने बता दिया। उसमें रसूल पे अगर अमल करो तो देखो। लेकिन अफसोस कि आज हम उस माहौल में जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। अंग्रेज को देखते हैं, काफी मुशरिक को देखते हैं, किसने कैसा पैंट बनवाया। अगर कोई हैप्पी आ गया, उसने कहीं रास्ते में गिर गया, उसकी पैंट फट गई, उसकी अगर पैंट फट गई तो पूरा बंगाली जो है अपनी पैंट फाड़ डालता है। देखा है कि नहीं देखा? फटी पैंट देखी है? करोड़पति आदमी फटी पैंट पहन के घूम रहा है। सोचो तुम उस चरसी के तौर तरीके को अपना रहे हो, नशा करने वाले के तौर तरीके को अपना रहे हो, और नशे में दूध तक गिर गया, पैंट फट गई, तुमने समझा कि ये यूरोप से आया है, अंग्रेज है, ये भी कोई फैशन है, तो तुमने भी अपने पैंट को फड़वा लिया। मुसलमानों, काश के तुमने ख्याल किया होता कि हम पैजामा पहनते हैं तो टखने के नीचे ना हो। मेरे नबी ने तुम्हें पहनने का ढंग बताया कि अपना पैजामा अगर तुम पहनते हो तो उसको टखने के नीचे मत रखना। अगर टखने के नीचे रखोगे तो हदीस पाक ये है कि इस एंडी को काट के जहन्नम में डाल दिया। नबी ने तुम्हें पहनने का भी ढंग दिया। आज अफसोस है कि मुसलमान पहनने का सलीका नहीं सीख पाया है ना। मेरी बहनों बेटियों, तुमसे भी कहना है, अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया। उस पर्दे को मेरे नबी ने जब बीवी फातिमा के सामने सुना दिया तो मेरी वो माँ, वो जद्दा सैयदा फातिमा है कि उन्होंने ऐसा पर्दा किया कि कल मैदान महशर जब उठेंगी, सारा जमाना होगा तो वहां अल्लाह निदा देगा कि मशरियों अपनी निगाहें झुका लो, क्योंकि इस वक्त मेरे हबीब सैयद आलम की बेटी फातिमा ज़हरा का गुजर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत फातिमा ज़हरा, फैज़ाने मखदूमे समना, नारे रिसालत। अब सुनो, अल्लाह के रसूल चले गए, तलाश हो रही है, ढूंढ रहे लोग, কোথায় আছেন সবাই। जो পাখি ছিল না, পাখি বুঝতে ছিল জি, পাখি যেটা ছিল उसने भी अपना क्या बोलते हैं, पखना बोलते हैं, डैना बोलते हैं ना, वो डैना गिरा लिया उसने, उड़ना बंद कर दिया उसने, डाली पे बैठी हुई बोलना बंद कर दिया उसने। जरा ख्याल करो, वो जो जानवर था ना, जानवर गोरू, उसने भी खाना पीना छोड़ दिया, भेड़ बकरी ने भी खाना पीना छोड़ दिया। नबी चले गए तो वो कांपते थे, रोते थे। छोटा बच्चा जो गोद में दूध पीने वाला, वो नासमझ बच्चा, उस नासमझ बच्चे ने भी 3 दिन तक दूध पीना छोड़ दिया। छोटे से नासमझ बच्चे ने जो गोद में होते हैं, उन्होंने भी दूध नहीं पिया। किसी के घर में ना अंसार, ना मुहाजिर, ना यहूद, ना नसारा, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। जो दुश्मन थे उन्होंने भी आग नहीं जलाई, उन्होंने भी घर में खाना नहीं पकाया, क्योंकि जब से नबी रहमत आए थे उनके घर में बाहर आ गई थी, गुर्बत इफलासी खत्म हो गई थी, उनकी खजूरों में बरकत आ गई थी। ठीक है ना, अच्छा कारोबार करने लगे थे वो, हुजूर के कदम में हुजूर के असर से ये आलम था। 3 दिन तक तलाश किया कि नहीं मिले, हत्ता कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, जुबैर, सलमान फारसी, इस तरह एक जमात वो हुजूर को तलाश करने के लिए मदीने से बाहर निकल गए। अब जो मदीने से बाहर निकले, कुछ दूर गए तो देखते क्या है कि एक जगह पे चरागाह है, जानवर को चराने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, पाल क्या बोलते हैं,
लोकपाल क्या बोलते हैं? रखाल अच्छा राजा उसको क्या बोलते हैं? रखवाल रखवाल बोलते हैं कि रखाल मखरज बड़ा है क्या बोलते हैं? रखवाल बोलते हैं, समझ गया ना? बकरी चराने वाला, गुरु चराने वाला, उसको क्या बोलोगे? रखाल। अब वो रखाल जो था गाँव देहात का हरामी था। सुने ओ बाबा सुने, हंसने का मुकाम नहीं, सुने। रखाल को जो देखा हज़रत उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आप दौड़ करके उसके पास गए। और जानते हो नबी का, आजकल लोग नबी के नाम बड़ी आसानी से ले लेते हैं, है ना? सहाबी थे, अदब कैसा था वो सुनो। जब उस रखाल के पास गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अलकाबात हैं, जो उपनाम हैं, उसको लेना शुरू करा। शमशुद्दोहा को देखा, दुजा को देखा, नूरुल हुदा को देखा, नूरुल वरा को देखा, सररुल वरा को देखा। अब वो गांव देहात का आदमी, वो क्या जाने? तो ये कहता ला अलम ला रफो, ना আমি জানছি না আমি চিনছি। क्या बोला? না আমি जानছি ना আমি চিনছি। ठीक है, मायूस होकर हज़रत उमर वापस हो रहे थे कि गांव का आदमी किसान जो होता है, आप लोग जैसे किसान हो और खेत में से किसी को डांटना हो, धीरे से बोलोगे? बोलो नहीं, तो इतनी दूर होगा तो चिल्ला किसी कर बोलेगा। तो ऐसे होता है ना गांव में बात कथावार्ता करेगा तो चिकर चिकर के बोलता है ना। वो गांव देहात का मानुष था। अभी हज़रत उमर ज्यादा दूर भी नहीं गए थे, पीछे से बोलता है तेज तेज थम थम। हज़रत उमर मुड़ गए, और रखाल करीब आया। उसने कहा क्या কথা শুনে? কি কথা? কা 3 দিন से আমি এখানে আসি, আমার সম্পূর্ণ রেবড় ইটা আছে, है ना, बकरी আছে, ভেড়া আছে, উট আছে, আমি এখানে নিয়ে আসছি। लेकिन ये सारे जानवर 3 दिन से किच्छु चरागाह से चलते नहीं, किच्छु खावा दावा करছে না, और जुगाली भी नहीं करते, मुंह भी नहीं चलाते। जो जानवर मुंह नहीं चलाता उसको आप लोग क्या समझते? बीमार हो गया, है ना? मुंह से झाग निकलता रहे तो उसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर मुंह चलाना कम कर तो पैर रोगी हो गया, ठीक है ना? तो क्या 3 दिन से हमारे जानवर ने न कुछ खाया है और न जुगाली की है। हाँ, कुछ कुछ देर के बाद पहाड़ से किसी के रोने की आवाज आती है, तो जब उसके काटने की आवाज आती है तो हमारे ये जानवर भी कांपते हैं, वो भी कांपते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की बाछें खिल गई। कहा लगता है वो ना हो पहाड़ पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। आपने सबको रोका, बड़ा नाज था हुजूर पे, क्योंकि बचपन के साथी थे। कहा रुचे हैं, हम बना के लाते हैं, चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ थामो, अमी जाओ, और अति शीघ्र अमी हुजूर संगे गुड़िया शुरू। ठीक है, हजरत सिद्दीक अकबर बड़ी तेजी के साथ पहाड़ पर चढ़े। ऊपर पहुंचे तो गुफा में देखा क्या कि अल्लाह के रसूल सजदे में है। अब जब सजदे में देखा गुफा में, तो आपने सलाम किया, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मगर नबी रहमत ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं। फिर खड़े रहे, सलाम किया, कोई जवाब नहीं। जब 3 सलाम पे जवाब ना मिला तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने समझ लिया कि लगता है अल्लाह के रसूल मुझसे ही नाराज है, मुझसे ही खफा है। तो कांपते हुए सिद्दीक अकबर वापस आए, हज़रत उमर से लिपट गए, और लिपट करके कहते हैं उमर, लगता है रसूल पाक मुझसे राग हो गए, मैंने 3 बार सलाम किया मगर रसूल पाक ने जवाब नहीं दिया, लगता है अल्लाह के रसूल मुझसे ही राग है। तो हज़रत उमर ने उनको तसल्ली दी और कहा चिंता करें ना, আমি যাব, অতি শীঘ্র উনাকে মানাবো, তারপরে উনার সঙ্গে আমিও আসবো। ठीक, हज़रत उमर को बड़ा नाज था कि मेरी राय को अल्लाह भी पसंद करता है तो रसूलुल्लाह क्यों नहीं पसंद करेंगे। वो भी भागते हुए गए, पहाड़ के ऊपर चढ़े,
गुफा के पास पहुंचे तो देखा रसूल पाक सजदे में है। आपने भी सलाम किया 1 2 3, मगर कोई सलाम का जवाब नहीं। वो उम्र के जो किसी के मरने में भी नहीं रोए अपने रिश्तेदार के, मगर आज उस उम्र की आंख में भी आंसू है। वो भी रोते हुए कांदते हुए वापस आए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर से निपट गए और कहा कि लगता है रसूल पाक मुझसे भी नाराज है। कुछ देर के बाद जब तसल्ली हुई तो आप फरमाते हैं अब अल्लाह के रसूल किसी से राजी नहीं होंगे, लेकिन अगर अली चले जाएं तो रसूल पाक जरूर राजी हो जाएंगे, क्योंकि अली दामादे पैगंबर भी हैं, बिरादरे पैगंबर भी हैं, आगोश मुस्तफा में परवरिश पाने वाली जात का नाम अली है। नबी अली से बहुत प्यार करते हैं, अली चले जाएंगे तो रसूल जरूर राजी हो जाएंगे। जब लोगों ने अली की तरफ तवज्जो की तो हजरत अली ने फौरन कहा कि देखिए, जब हजरत शेखैन से राजी नहीं हुए तो मुझसे क्या राजी होंगे। हजरत शेखैन कहते हैं सिद्दीक़ अकबर को और उमर फारूक को, कहा जब इससे राजी नहीं हो तो मुझसे क्या राजी होगे, हम जैसे बनूंगा। हजरत अली ने इनकार कर दिया। फिर उस बाबुल इल्म ने वो नुस्खे कीमिया अता फरमाया। कहा है मेरे साथियों सुनो, नबी रहमत को कोई राजी नहीं कर सकता, लेकिन एक जात है जो राजी कर सकती है, जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, फातिमा ज़हरा है। अगर वो चली जाएंगी तो अल्लाह के रसूल जरूर राजी हो जाएंगे। मामला ये था कि बीवी फातिमा को बड़ी हया वाली थी, पर्दे वाली थी। कौन उनको जाके बताया? तो सबने इत्तेफाक किया हज़रत सलमान फारसी पर। ये सलमान फारसी उम्र दराज भी है और साथ ही साथ अहले बैत में रसूल पाक ने उनको शामिल कर लिया है, तो बीबी फातिमा उनकी बात नहीं टालेगी। हज़रत सलमान फारसी को तैयार किया गया। सलमान फारसी राजी हो गए और गए बीबी फातिमा के दरवाजे पे। शब्दों किया, जैसे ही शब्दों किया अंदर से पूछा गया कौन? कहा मैं सलमान। किस घर से आए हैं? कहा बीवी सैयदा रसूल पाक की खबर लग गई है, लेकिन वो किसी से राजी नहीं होते। ऐ बीबी आप चल करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी कर लीजिए। हज़रत सैयदा फातिमा फरमाती हैं कि मैं इस 3 दिन में अपने दरवाजे पर 70 मर्तबा आती थी कि कोई आगे मुझे मेरे बाबा की खबर सुनाए, लेकिन जब मैंने आज ये खबर सुनी तो मेरे दिल ने चाहा कि दरवाजे को खोलूं और भाग करके बाबा जान के पास चली जाऊं। मेरी बहन बेटियों सुनो, पर्दे की अहमियत को समझो। इससे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या होगा, इससे ज्यादा गम का वक्त क्या होगा। लेकिन बीवी फातिमा को उस वक्त भी शरीयत का ख्याल है। फरमाती है मेरा दिल चाहता था कि मैंने जब सुना तो दिल चाहता दरवाजा खोलूं बाबा के पास भाग कर जाऊं, लेकिन हया ने मुझे रोका, शरीयत ने मुझे रोका और मैं अपने कमरे में गई। फिर मोटी चादर से अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को ढक लिया। मोटी चादर से, बड़ी चादर से अपने बदन को ढक लिया और फिर उस पहाड़ पे गई। तो देखती क्या हूं कि अल्लाह के रसूल सजदे में है। मैंने भी सलाम किया। जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा ने सलाम किया, रसूल पाक एक लम्हा भी ठहरे नहीं, सजदे में सजदे से सर उठा दिया। ख्याल करो अहले बैत से हुजूर की मोहब्बत कैसी कि बीबी फातिमा चली जाए तो रसूल पाक सजदे से सर उठा दे और इमाम हुसैन पुश्ते नबी पे बैठ जाए तो सजदे को तवील फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, फैज़ाने मखदूम समना, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक ने जो सजदे से सर उठाया तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा फातिमा ने अर्ज़ी लगाई, ए बाबा जान आप क्या आ गए? मदीने में जहां हमेशा बहार थी खजा आ गई, धूल उड़ रही है, किसी के घर में खाना नहीं पका, बड़े तो बड़े बच्चों ने भी दूध नहीं पिया,
परिंदों ने अपने पर समेट लिया, जानवरों ने खाना पीना बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल वापस चलिए। मेरे नबी ने बीवी फातिमा से फरमाया, बेटी कैसे चला जाऊं? मैं तो अहद करके आया हूं, तय करके आया हूं कि जब तक रब मुझसे राजी नहीं हो जाएगा लौटूंगा नहीं। जब तक अपनी उम्मत के हक में रब को राजी नहीं करा लूंगा लौटूंगा नहीं। ये फरमा कर अल्लाह के रसूल फिर सजदे में चले गए। अब जो सजदे में गए तो आपकी पिल्ली मुबारक जो लुंगी शरीफ थी ना, हुजूर की लुंगी शरीफ थोड़ा ऊपर उठ गई। अब जो थोड़ा ऊपर उठी तो आपकी, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? टुकना, एड़ी, जब्बा नहीं, ये हटुआ है ना, ये हटुआ है। इसके नीचे वाला ये वाला इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, मुस्तकिल नहीं कर रहा हूँ। मोक्चा ना, ये जो जब बहुत ज्यादा काम आप करते हो मेहनत, इसमें मेरा पता है मुझे आती है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचो इस 3 दिन में किस हालत में थे कि आपकी पिंडली मुबारक जिल्द शक्ल भी थी और वहां से खून बह रहा था, रक्त तो प्रवाहित हो रहा था। बीवी फातिमा की नजर पड़ गई, नबी के बहते हुए खून को जो देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को देखकर बीवी फातिमा बेकरार हो गई और रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया कि अल्लाह, ए परवरदिगारा, तू मेरे बाबा से राजी हो जा। उनके बहते हुए खून को मैं नहीं देख सकती। अगर तुझे फिदिया चाहिए तो मेरे 2 लाल हैं। ए दुलाली गांव के मुसलमानों, ये 2 लाल वहां भी है। जरा ख्याल करो कि सैयदा फातिमा ने रब से अर्जी लगाई कि मेरे 2 लाल हैं, अल्लाह इसे तू ले ले और इसके बदले में मोहम्मद अरबी से राजी हो जा, बाबा से राजी हो जा। अभी ये दुआ मुकम्मल हुई भी ना थी कि अल्लाह ने मकीने सिरा को बारगाह मुस्तफा में भेजा इसी आयत करीमा के साथ, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो। सुनो, इस आयत करीमा का असर महशर में दिखेगा। और महशर में क्या दिखेगा? वही यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। मैदान महशर हर किसी को बुलाया जाएगा उसके इमाम के साथ। जो इमाम होगा वही मुस्तफा के लिए नेमत है। मौला अली नेमत, उस्मान गनी नेमत, उमर फारूक नेमत, ठीक है ना, सिद्दीक अकबर, हसनैन, जोर से बोलते जाओ, हसनैन, हसनैन, ये सारे इमाम, इमाम मुस्तहदीन नेमत है कि नहीं है? नेमत है ना। ये सब इमाम है आज जिनके दामन को तुमने थामा है, ये सब नेमत है। गौसे पाक नेमत है, ख्वाजा गरीब नवाज नेमत है, बहाउद्दीन नक्शबंद नेमत है, महबूब इलाही नेमत है, अशरफ जहांगीर, अशरफुल औलिया, इन नेमत, इतनी ढेर सारी नेमतों के पीछे तुम खड़े हो। बोलो तुम्हें सजा मिलेगी या इनाम? बोलो भाई, इनाम में क्या मिलेगा? बोलो, जन्नत, क्या मिलेगा? मगफिरत। जोर से बोलो ना, काहे डरता है? मगफिरत मिलेगी। डरता है कहीं जहन्नम न मिल जाए। खुदा ना खास्ता, जहन्नम तो मिल नहीं सकती। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? इतने इमामों के दामन को तुमने थामा कर मैदान महशर, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा की सच्ची तफसीर यही लोग हैं। ये जब किसी की शफाअत फरमाएंगे तो मुस्तफा की खुशी का सामान होगा, ठीक है ना। यही नहीं बल्कि ये जो मौलाना लोगों को देख रहे हो ना, ये भी, ये जो मौलाना
देखते हो ना, इनकी कदर किया करो। उलमा की जो चाहे तुम्हारा भाई, चाहे बेटा हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, आलिम की कदर जरूर किया करो। कल मैदान महशर ये भी इमाम के तौर पर खड़े होंगे। ये मदरसा है, इसमें आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये भी इमाम के तौर पर खड़े होंगे। और जानते हो इनका फायदा क्या होगा? जब हमारे अमाल मीज़ान पे तोले जाएंगे, इनके साथ नेकी करोगे, भलाई करोगे, एहसान करोगे, जानते हो क्या है? ये तुम्हें दुनिया में तो उसका बदला नहीं दे पाएंगे, और एहसान का बदला एहसान है। ठीक है, ये मुफ्ती साहब, ये आलिम साहब, मौलाना साहब, इनके साथ आपने कुछ एहसान किया, कभी दिन चाह शरबत बना के ले आए, प्यास लगी थी इनको, ऐसा नहीं था कि मजबूर मालूम थे, नहीं, ये प्यासे थे, चाहता था कि पानी पीऊं, जब तक आप शरबत बना के ले आए। और वो शरबत ला के आपने मुफ्ती कमालुद्दीन साहब को दे दिया। अब ये उसका बदला पटा पाएंगे? ये तो चले जाएंगे उत्तर प्रदेश। बोलिए, मरना हमें तुम्हें सबको। कल मैदान महशर ये खड़े होंगे, ये सारे उलमा हुफ़ाज़ खड़े होंगे। खुदा न खास्ता अगर हमारे अमाल तराजू पे तोले जाएंगे, 99 नेकी तुम्हारे पास है, एक खोटी अगर है, अल्लाह नाराज हो गया तो जहन्नमी मिली है। मगर ये इमाम जो है ना आपके, ठीक है ना, ये आपको जहन्नम में जाने नहीं देंगे। झट से ये खड़े हो जाएंगे और अल्लाह से अर्ज़ी लगाएंगे कि परवरदिगार रब्बे करीम, तेरा हुक्म था एहसान का बदला एहसान, लेकिन मौला के रब्बे करीम, हम दुनिया में इसका एहसान चुका न सके। आज तो ये वक्त है परवरदिगार, जिसको तू सजा दे रहा है, इसने जीवन में मेरे ऊपर एक एहसान किया था। ए मौला रब्बे कदीर की इसके गुनाह बख्श दे। तो रहमते हक बहाना भी जो है, जैसे ही ये उलमा, वो उलमा की जो मुत्तकी हैं, समझ रहे ना, पूरी गठरी पूरा घर दे दो बेकार है, लेकिन मुत्तकी हैं, आबिद हैं, ज़ाहिद हैं, परहेज़गार हैं, तक़वा शियार हैं, तो ऐसे आलिम तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बन जाएंगे। वो खड़े होंगे और ये कहेंगे कि मैं फला मदरसे में पढ़ रहा था, क्या नाम मदरसे में, गौसिया अशरफिया मदरसे में पढ़ रहा था, मेरे लिए चटाई बिछवा दी थी, मेरे लिए खाने का इंतजाम किया था, मेरे लिए किताब का इंतजाम किया था, मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया था। अल्लाह उसका बदला भी दुनिया में चुका न सका, लेकिन तेरा ही हुक्म है कि एहसान का बदला एहसान है। तो ये परवरदिगारा, आज हम सिफारशी बनकर खड़े हैं, मौला इसके गुनाह को बख्श दे। तो सुनो, रहमते हक बहाना भी जोया, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है। तो ये उलमा जिस वक्त सिफारिश करेंगे, परवरदिगार आलम, अगरचे वो बड़ा जहन्नमी होगा, उसने बड़े गुनाह किए होंगे, लेकिन इनकी ये छोटी सी सिफारिश अल्लाह ऐसा कबूल फरमाएगा कि फरिश्ते अज़ाब को हुक्म देगा कि अब इन्हें जहन्नम